Hello friends, good evening. After completion of topic reproduction in angiosperms, that is flowering plants, I think we shall continue with the field related topic. So as per your sequence which is provided to you earlier, we are going to start with diversity in plants and taxonomy of plants. Let me tell you a few things well in advance. Uh, in this particular topic we are not going to learn a typical classical taxonomy, how plant kingdom is classified further into algae, fungi, algae, bryophyte, pteridophyte, uh, then angiosperms, gymnosperms. So these are not the things we are going to learn. You are well aware about these topics, you are well aware about their properties. I think you must get familiar with the plants which are present around you. Okay. Second thing, we are going to discuss few things on screen in the classroom, but this is the place where usually we come for exercise, evening exercise. And yes, there are so many plants, there are so many good things to share with you. Before starting observing certain things practically, I would like to say a few words about Five Kingdom classification. R.H. Whitaker. R.H. Whitaker was a great person who introduced Five Kingdom classification to us, and he divided the available biological organisms into five different groups, you can say: Monera, Protista, fungi, then Plantae, and Animalia. So, out of five, the most important, or you can say uh, my most favorite topic is Kingdom Plantae, and that we are going to discuss today. Actually, there is enormous diversity of plants. If we think about sequoia tree, it's a gymnosperm. We are going to have a photograph for it. So sequoia tree is a fantastic gymnosperm. It's the tallest plant in the world. So it is at measuring about 200 meters or so. And we have another angiosperm, which is very tiny, very microscopic. Yes, we are going to learn about it. There are so many variations in pteridophytes. There are so many variations with bryophytes. Yes, various combinations you can observe in the algae also. So there are so many things which we can learn in nature itself. We need not to go to classroom. Technically speaking, you need not to go to classroom. Suppose if you observe a typical flower, uh, because you have learnt this particular topic, I am deliberately giving this example. You have already learnt about a plant, a flower. Okay, if you take a flower, if you dissect it, open it, so easily you will come to know these two parts are going to take part in reproduction, and these two or three accessory parts are they are not performing any role in the reproduction. So I think this particular part can be studied better, botany part can be studied better in the nature. Every year, this year it is not possible for you people, we are sorry for that. Every year we LC students, I am also a student, so we as a student go out in the nature for identifying various plants, various uh, behavior of seed, how it germinates, then how it provides nourishment to the developing plant. And there are so many secrets which are there in the nature, and we just try to observe them. We cannot reveal each and every secret of nature, so we can just go there, we can observe it respectfully, and then we can come back with a small amount of knowledge. So it is possible for we people. Uh, Even around your home or society, wherever the things are possible for you, because considering today's situation, pandemic situation, it is not advisable for you people to roam around in the nature and observe the various things and take a photograph and show it to us. It is not advisable, not at all advisable. Mind well. Now you can go to your terraces, backyard gardens, or the various pots where you have planted many varieties of various seedlings or plantlets, so that you can observe.
Whenever we think about plants in normal terms, in classical terms, we always start with the flowering and non-flowering plant type of classification. Yes, we are going to learn about them. Algae, then bryophytes and pteridophytes, they are non-flowering, and gymnosperms and angiosperms are flowering plants. Let me tell you one thing. Even if the typical algal plants are not showing any flowering structure or flowers with them, so they are also reproducing with some other agencies. For example, they are using asexual type of reproduction, so by fragmentation or by you can say dividation, equal division, so the new individuals can be formed. So this is how the plants are there. They have variety of behavioral or life pattern in them, and we people in this particular plant taxonomy, plant diversity chapter will just try to uh, touch each and every aspect of plant life. Okay, I think we shall begin with the actual plants, and I'll show you some plants. Then you can note down the key aspects about that particular plant or that particular group, and then easily you can remember the things. This particular part, foundation part, is not there for your uh, examination. So I'm not saying that whatever the plants I'm going to show, you should remember their name, you should remember their scientific name, you should remember their uses, their family and subfamily and whatnot. So I'm not going to tell you all those things. Simply we are going to learn how diversified environment is present around us, let there be plants or animals. So after this particular plant session, there will be your animal diversity, animal taxonomy session. So you will come to know there are so many examples which are present around us, and we people, you and me, both of us, we always fail to observe these things with minute observation power. So instead of searching the things on internet, I would say that you should go to nature wherever possible, not exactly in the nature, wherever possible, you go there and observe the things. I think we shall move ahead with the actual demonstration. So this is a typical plant of Fabaceae family, and this particular plant is called as clitoris plant, and this is the flower, beautiful blue colored flower of clitoris. There are some variants for this particular plant species available. If you observe the things carefully, white colored variation you can easily observe. And also here I can show you, yes, here I can show you a typical pod of this particular flower. After pollination, this particular flower has converted itself into a pod. Now the ovary is it is acting as a fruit, and the ovules are, they are transformed into seeds. So this is the typical dehiscence type of fruit. These are the two walls of the ovary or fruit, you can say. After dehiscence, seeds are liberated and it falls down. So this is how a typical dicot plant you can observe. Here the broad leaves of this particular plant you can observe. I'm not sure about what species it is, because I'm not sure about its flowering. Unless and until I observe the flowers, I cannot comment on this, but certainly this belongs to monocots. Okay, so I think after this we can easily observe some more plants. Yes, here is a tulsi plant. You can have a close look for this. It's a tulsi plant, the most studied and most worshipped plant, and usually this particular leaf is uh, full of medicinal values. So I am consuming it, and you are also supposed to consume a leaf or two in a day. Okay, so this is a typical plant. Let us have
look at the it's a gathering, social gathering, I can say. So monocots are growing, some dicots are growing. This is also a typical ornamental plant, you can say. In Marathi it is called as Ganeshwell. It's a fantastic scarlet color flowers, you can observe, red or scarlet color. And let me tell you one thing. Whenever you observe such type of growth anywhere in the nature, you should always respect the nature's power of regeneration. And this is the fantastic way to accept. This is the fantastic way to accept that nature is working without any disturbance and without any error. Yes, there are certain things which are there in the nature which which cannot be understood by we people. But yes, I think you can observe the monocots, they are present here. So long leaf blades, you can observe, these are the monocots. They are present everywhere, so they are occupying the maximum area. So this is how you can understand a great productivity with them. So let us have about a knowledge about a typical sturdy nature of various plants. Yes. So this particular plant, pimple plant, okay, it's a ficus variety. There are so many varieties: Ficus religiosa, Ficus bengalensis, Ficus glomerulata. There are so many varieties. Don't worry about the genus and the species. Simply think about the variation. Simply think about the sturdiness of a plant. So here you can observe a latex. Kaustup sir, can you please focus on this particular point? Let me show you the latex. Yes, milky secretion, you can easily observe. So this is a typical characteristic feature of this particular ficus family. And look at the point from which it is originating. ही काही जागा आहे का आता वाढण्याची? कोणी सांगितलं होतं का वाढा, इथेच वाढा, हाच कोपरा तुमचा आहे? काही नाही. So this particular plant is growing just because of bird droppings. Whenever the seeds are consumed by the birds, the fruits are consumed by birds, and seeds get processed in their digestive tract, and as it is, they are liberated out in the nature. And whenever the droppings fall here, so at appropriate condition, they may start growing into an individual plant. Similarly here, another plant you can observe. Look at its spread, how nicely it is growing. So now tell me what this particular plant must be thinking. This is not a place to grow, this is not a place to have soil, this is not a place to have a typical continuous water supply. It's a terrace, and though this particular season is rainy season, how that plant is supposed to grow here? Because after 4 months, definitely there will be ample of sunlight, and definitely they will find some scarcity of water. So I don't know how these plants are adapting themselves and how they are showing permanent change in their overall structure. So this particular plant is umber plant, okay, Ficus religiosa. It's a religious plant, you can say, okay. So by mistake I spoke about this. This is actually Ficus glomerulata, and this is Ficus religiosa. It's a religious type of plant, and actually both plants are belonging to the worship category, where people come to these plants and they keep on praying for something with these plants. Okay, I think we can have a typical look at touch me not plant. So let us have a close look at this particular plant. It's a touch me not plant, not about this, it's aloe vera. So this particular plant, touch me not plant, look at this particular movement. Aha, fantastic. It's a superconduction of signals from
tip of a plant to the actual whatever you call that particular nervous system of a plant. So look at this. Yeah, so how fantastic it is showing response to my touch. So this particular plant is touch me not plant, and now all the leaves of this plant are closed. Now let us have a look at aloe vera. Fantastic plant. How profusely it is growing. So this particular aloe vera, there are so many medicinal uses of this, and yes, thick, fleshy, and a jelly-like substance is filled in these leaves. The succulent leaves are always showing a characteristic feature of its desert nature. So xerophytes, you can call them. So these particular plants, they can survive even in the heavy sunlight, or you can say scorching sunlight, and the highest temperatures. So this is how the plants are showing the maximum diversity with them. And I think if you can observe, let us have the camera on this particular plant. This particular plant is Nilgiri plant, Eucalyptus globulus. It's a genus and species name. Sometimes I may use scientific names, sometimes I may use common names, sometimes I may use Marathi language, just to show what type of diversity is there, because many of us are quite familiar with vernacular names. Vernacular name means the common names which are spoken by the people in day-to-day life. So this is a typical eucalyptus plant, that is Nilgiri plant, and it grows tall, but this particular plant is not indigenous. What do you mean by indigenous? The plants which are not originated here in the country of India, so it is called as non-indigenous or exotic plants. And the plants which are growing here, which are originated here, are called as exotic plants, indigenous plants. This particular eucalyptus plants is from Australia. Okay. आता याच्या मागे बऱ्याच मोठ्या स्टोरीज आहेत. ज्यावेळेस आपण कधी भेटू, वेळ मिळेल, किंवा होपफुली पुढच्या वेळेस ज्यावेळेस तुम्ही याल 12th मध्ये, त्यावेळेस जर का जमलं तर आपण निश्चित फील्ड वर्कला बाहेर जाऊ शकू. सो आय थिंक विथ दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन विल स्विच टू द अनदर स्पॉट, कारण तुम्हाला दाखवण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत आणि हवा पण इतकी सुंदर आहे, तुमच्यामुळे कदाचित आम्हाला फिरायला मिळत असेल. तर चला दुसरीकडे आपण एकदा जाऊया. So have you observed this particular beautiful flower? So this flower is nothing but Cassia fistula. In Marathi it is called as Bahawa. अतिशय सुंदर फुलं असतात. It's called as a golden shower of May. म्हणजे मे महिन्यातला हा गोल्डन शॉवर. ॲक्च्युली मे जून या 2 महिन्यामध्ये याचं फ्लॉवरिंग खूप जास्त असतं. आणि हे जे आत्ता आपण बघितलं, ब्युटिफुल येलो कलरेशन त्याचं. सो इट्स अ फॅन्टास्टिक. तुम्ही कुठेही बघायला गेल्यानंतर नेचरमध्ये पटकन एवढं ब्राईट कलर जेवढे दिसतात तेवढे तुम्हाला डे टू डे ह्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल फॉर्ममध्ये दिसणार नाही, कारण त्याचं कॉम्पोजिशन वेगळं आहे, त्याचे जे काही अरेंजमेंट्स आहेत त्या वेगळ्या आहेत. असं सुंदर निसर्ग असतो. मी आता हे सांगतो आहे, साईड बाय साईड काहीतरी व्हॉईस तुम्हाला ऐकू येतो आहे. ओरिएंटल व्हाईट आहे. हां, ओरिएंटल व्हाईट आहे, ज्याला चष्म्या म्हणतो आपण. तर तो पक्षी आहे, त्याचाही साईड बाय साईड तुम्हाला कॉल ऐकू येतो. नेचर ब्युटिफुल आहे. तुम्ही जेवढं बाहेर जाल तेवढं लवकर शिकू शकाल. ओके, आय थिंक आपण पुढच्या स्पॉटकडे आता जायला लागतो. हे टिपिकल झाड जे आता दिसतं आहे, हे तुम्हाला हे जे इन्फ्लोरेसन्स असेल, हा सगळा ह्या फुलांनी भरलेला हा ॲक्सिस आहे, फ्लॉवरिंग ॲक्सिस, जिथे माझा थंब आहे. सो दिस पर्टिक्युलर पार्ट इज फ्लॉवरिंग ॲक्सिस. आणि हा जो ॲक्सिस आहे हे हॉर्स टेलसारखं दिसतं आहे. सो दिस पर्टिक्युलर प्लांट इज ॲक्च्युली ॲमॅरॅन्थस, ज्याला आपण मराठीमध्ये राजगिरा म्हणतो ना. ज्या राजगिऱ्याच्या वड्या खातो आपण, ज्या राजगिऱ्याचे लाडू खातो, उपवासाचा राजगिरा. सो दिस इज द प्लांट राजगिरा. ओके. सो हे प्लांट आता तुम्ही बघा, दिस पर्टिक्युलर प्लांट इज अँथोसिफायलस कदंबा. कदंबाचं झाड म्हणतो ना आपण, ते हे.
आपण जर का क्लोज व्ह्यू बघितला या टिपिकल फ्लावर करता, हे फ्लावर आहे बरं का, फ्रूट नाही आहे. सो दिस पर्टिक्युलर ग्लोबस स्ट्रक्चर इज अ फ्लावर. सो मेनी मायन्यूट फ्लावर्स यू कॅन इझिली ऑब्झर्व. आता नेटवरती याचे डिटेल्स सगळे अवेलेबल आहेत, पण तुम्ही बघायचं तर बघा, पण फार ॲडवायजेबल नाही आहे. अनलेस अँड अंटिल यू ऑब्झर्व दीज थिंग्स इन नेचर यू कॅनॉट अंडरस्टँड द थिंग्स बेटर. ओके, सो येस, फ्लॅशमुळे आता अजून खास दिसत आहे. फॅन्टास्टिक. सो हे प्लांट आहे. आता पुढचे असेच प्लांट्स आपल्याला मिळत जातील. भरपूर फिरणार आहोत आपण. चलो. सो there are a couple of species we can learn here. This particular species is बोगनविलिया. बोगनवेल ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. तर हे जे कलरफुल आहे ना, या सगळ्याला आपण फ्लॉवर्सच म्हणतो. जे कलरफुल त्याला फ्लावर. ॲक्च्युली दीज आर दी ब्रॅक्ट्स, कलरफुल ब्रॅक्ट्स, जस्ट टू अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. तुम्हाला माहिती आहे एंटेमोफिलस जे पॉलिनेशन असतं, दॅट इज द पॉलिनेशन डन बाय दी इन्सेक्ट्स, व्हेरियस इन्सेक्ट्स अँड मेनली द बीज. ॲक्च्युली फ्लावर जे आहेत ते इथे आहे. इथे मधलं जे दिसते व्हाईट कलर, सो दिस इज द फ्लावर अँड दीज आर दी कलरफुल ब्रॅक्ट्स. सगळीकडेच म्हणजे प्रत्येक बंचमध्ये फ्लावर असतं, ब्रॅक्ट्स असतात. सायमल्टेनियसली हॅव अ लुक ॲट दिस. याला घाणेरा किंवा टणटणी म्हणतात. त्याला भरपूर याच्यावरती बटरफ्लायची ॲक्टिव्हिटी असते. आणि इफ यू ऑब्झर्व द फ्लावर केअरफुली, a tubular structure you can observe. Hence a typical flower with a typical butterfly with a long proboscis can suck the nectar out of it. तर छान आहे. सगळीकडे हे गार्डन व्हरायटी म्हणून आहे, पण लँटाना कॅमेरा हे त्याचं सायंटिफिक नेम आहे. पण युजली आपण म्हणतो की हे एक्झॉटिक प्लांट आहे, कारण हे प्लांट लावल्यानंतर बाकीची कुठलीही झाडं येत नाहीत. त्यामुळे बऱ्यापैकी इन्व्हेजिव्ह इफेक्ट हा या झाडामुळे क्रिएट केला जातो. शक्यतो हे झाड लावलं जाऊ नये अशी काळजी आपण घेत असतो. हे पुढचं प्लांट जे आहे सँटलम ॲल्बम. सो दिस पर्टिक्युलर प्लांट इज नथिंग बट सँडल प्लांट. ओके, चंदनाचं झाड आहे. आणि ही जी रेड मरून कलरची दी फ्लॉवर्स दिसत आहेत तुम्हाला, ती टिपिकली आता ॲक्च्युली त्यांचं फर्टिलायझेशन त्यांच्यात झालेलं आहे आणि सीड सेटिंग सुरू झालेलं आहे. जे ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर्स तुम्हाला दिसत आहेत, सो दीज आर दी फ्रूट्स अँड सीड सेटिंग इज ऑलरेडी डन. अँड आय थिंक इन 15 to 20 days द फुल ग्रोन सीड्स यू कॅन इझिली ऑब्झर्व. चंदनाचं झाड ॲक्च्युली प्रेशियस आहे, पण ह्या एजला नाही आहे की अगदी लहान असताना ते तोडलं की त्याच्यातनं काही मिळतं असं नाही. त्याला एजिंग भरपूर लागतं. त्याचं जे हार्टवूड असतं ना, हार्ड नाही म्हणलं, हार्ट HEART, हार्टवूडला व्हॅल्यू खूप आहे. बाहेरचं जे वूड असतं त्याची चिपिंग केलं जातं. इट इज रिमूव्ड ॲक्च्युली विथ द हेल्प ऑफ मशीन्स. आणि जे सेंट्रल पीथ असतं, तर त्याला ॲक्च्युली पुढे ट्रीटमेंट करून म्हणजे प्रॉपर त्याचा ब्रशिंग वगैरे प्रोसेसेस असतात, त्या करून मग ते वूड आपल्याला वापरण्यासाठी मिळतं. मग ते जे कोर असतं आपलं, तर त्याला ते चंदनाचं खोड जे म्हणतो आपण, पूजेकरता वगैरे वापरतात, ते चंदन हे असतं. So this particular plant is nothing but the विलायती चिंच. त्याचा सायंटिफिक नेम वगैरे काही विचार करू नका. पिथोसेलोबियम डल्सी. तुम्हाला काय करायचं आहे त्याच्याशी, त्यापेक्षा तुम्ही मस्त मजा बघा. हे बिडेड स्ट्रक्चर. सो दिस पर्टिक्युलर फ्रूट इज देअर. हे तुम्ही अनेक वेळा खाल्लेलं असेल, तुम्ही नाही म्हणूच नका. अनेक जणांनी अनेक वेळा ही चिंच खाल्लेली असेल. ही चिंच वर चढून काढता येत नाही, काटेरी झाड आहे, त्यामुळे हे आकड्याने तोडूनच काढले जाते. आणि अनेक जणांनी तुमच्यापैकी खाल्लेली असेल. आता जर का एखादी असेल तर मी खाऊ शकतो, पण मला दिसत नाही. इथे काय आहे इथे बघितलं तर तुमच्या लक्षात. सो दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज मॅच्युअर्ड वन विच इज रायपन्ड ओव्हरी. आणि हे जे आहे इकडचं माझ्या राईट हँडमधलं, सो दिस इज ग्रीन वन. इट इज क्वाईट इमॅच्युअर स्टील. आणि एकदा रायपनिंग झालं की मग ते एडिबल असेल. हे टिपिकल प्लांट आहे सिझालपिनिया पल्चेरिमा. शंकासूर म्हणतात. ह्याच्यामध्ये व्हेरियंट्स असतात. ते ऑरेंज कलर आहे, येलो कलर पण तुम्हाला दिसेल, प्लस याच्यामध्ये एक थोडा पिंकिश व्हरायटी असे, गार्डन व्हरायटी असेल, विच इज ॲक्च्युली पर्पजली कल्टिवेटेड, ज्याला ब्रीडिंग म्हणतो आपण. तर ते करून मिळवलेली ती व्हरायटी आहे.
fantastic. Family is helping us. Once again, pod formation can be seen excellently in this particular flower. खूप सुंदर अँथस आणि या ॲड्रोशियम गायनोशियम दोन्ही सुंदर दिसतात. जस्ट होप की पुढच्या वर्षी ज्यावेळेस तुम्ही याल त्यावेळेस एक तरी ट्रिप आपण तुमच्यावर नक्की करू. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्लांट्स. हे सुंदर झाड बघाल, सगळ्यांना माहिती आहे, ओळखा, गुलमोहर, डेलोनिक्स रेजिया. अतिशय सुंदर झाड आहे हे. टिपिकल पड यू कॅन ऑब्झर्व. दिस इज फुल ग्रोन फ्लावर and this particular structure shows one odd petal just to attract various pollinators. हे शेवटी अरेंजमेंट आहे नेचरची. आणि एक फ्लावर माझ्या हातात मगाशी आलं, सो दॅट वी कॅन ऑब्झर्व. सो दिस पर्टिक्युलर axis is a peduncle, and then this particular thalamus on which all the floral whorls are inserted. So this is calyx, this is corolla, म्हणजे सेपल आणि पेटल. कन्फ्यूज होऊ नका, कॅलिक्स, करोला. आता अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. ओके, आता हा जो मी सेपरेट करतोय ना, अ फ्लॅट हेड with no attachment at the tip. So this particular structure is gynoecium. So stigma style ovary, ज्याला माझा फिंगर टच झालेला आहे, दॅट इज स्टायलर कॅनल जो असतो तो. आणि हे जे बाकीचे आहेत अदर दॅन द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट, ऑल आर द अँथस. सो दीज आर द अँथस. ब्युटिफुल फ्लावर दिस इज. येस, तुम्ही हे फ्लावर तुम्हाला मिळेल तिथे डिसेक्ट करू शकतात. आय थिंक मी तुमच्याकरता एक पुढचं काम करू शकतो. येस, काही जणांचं लगेच टेलिपॅथी झाली आपली की सर ते काढून दाखवा. हो म्हटलं काढतो, लगेच काढतो. हे बघा तयारच आहे. सो धिस पर्टिक्युलर पार्ट इज स्टिग्मा, स्टाईल अँड द ओव्हरी. आता ओव्हरी ॲक्च्युली आता परत इथे आता आपण काही सेक्शन वगैरे घेणार नाही आहे, आणि लक्षात येईल तुमच्या. इथे बऱ्यापैकी हे ओव्हरी डेव्हलप व्हायला लागलेली आहे आणि इथून खूप मोठी अशी लांब त्याची शेंग तयार होते आणि ती तुम्ही बघू शकता. ओके, सो लेट अस हॅव अ क्लोज लुक ॲट दिस. दिस इज ओव्हरी अँड दिस इज द ॲक्च्युअल पॉड, याला आपण शेंग म्हणलो ना मगाशी. तर ही अशी तयार होईल. आता ही ॲक्च्युली पडलेली शेंग आहे, जुनी शेंग आहे. दिस इज हाऊ सीड्स कॅन बी सेट इन टू धिस. येतं आहे लक्षात. सो दिस इज प्लांट डायव्हर्सिटी अँड दिस इज हाऊ यू शुड लर्न इट. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर प्लांट, giant plant you can observe, is सागवान प्लांट, दॅट इज टेक्टोना ग्रँडिस. टीक प्लांट, मराठीमध्ये सागवान म्हणतो, सागाचं लाकूड ज्याच्यापासून फर्निचर वगैरे बनतं. So this particular teak plant can be grown anywhere, but especially where the harsh conditions are more. The area where these plants are growing, harsh condition मध्ये जेवढे ग्रो होतील तेवढी त्याची क्वालिटी जास्त चांगली, असं जाणकार लोक यातले सांगतात. So let us have a look once again at the crown, and now let us go to a plant where we can have a closer look. So look at the span. इतकं सुंदर लीफ आहे, एवढं मोठं लीफ आहे आणि अक्षरशः तुमची घरातली प्लेटसुद्धा ह्याच्यापेक्षा लहान असेल, इतकं सुंदर लीफ आहे. आणि हे सागवानाचं आहे. quadrangular stem, it's a typical characteristic feature of this family Verbenaceae. लक्षात राहिलं तर लक्षात ठेवा, नाही लक्षात राहिलं 100% विसरून जा. सो दिस बिलॉंग्स टू फॅमिली वर्बिनेसी. टीक प्लांट आहे. आणि या टीक प्लांटचा एक अजून एक चांगली गोष्ट आहे. कौसुब सर म्हणाले तुम्हाला जर का जमलं तर मुलांकरता काहीतरी खास दाखवा. मग म्हणलं का नाही. सो जस्ट
So you can easily observe, Kaustubh sir, you can have a close look at this. हे लाल रंगाचं असं ते म्हणाले रक्तासारखं कुठून आलं. ॲक्च्युली हे जे ग्रोईंग टिप्स असतात जिथे तुम्ही शिकलेले आहात की ऑलरेडी त्यांचे ग्रोथ हॉर्मोन्स भरपूर असतात, ऑक्झिन्स आणि काय 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 भरपूर, ते विसरून जातं सगळं. ही करामत बघा काय. सो दिस इज जस्ट an extract of this particular tender leaf part. ओके, सागवानाचं हे खासियत आहे. त्यामुळे जेव्हा पण आपण नेचरमध्ये एक्सकर्शन करता जात असतो त्यावेळेस अशा प्रकारचा एक तो टीका तयार केला जातो आणि जे जे आपले नेचर लवर्स आहेत त्यांना हा लावला जातो. हा टिपिकल नॅचरल कलर आहे आणि हा या सीझनमध्ये ग्रोईंग टिप्समधून पानांच्या टिप्समध्ये हा प्रेझेंट असतो. ही टेंडर लीफ, कोवळी पानं त्याची. ओके, सो आता हे पुढचं जे प्लांट आहे अतिशय सुरेख प्लांट आहे. आय एम सॉरी अबाउट द कलर, तुम्ही असं बघू शकता. सो अतिशय सुंदर हे बकुळीचं झाड आहे, त्याची फुलं, अतिशय सुंदर वास असतो. आणि मला वाटतं आपण फ्लॅश टाकूया का. येस, ही बकुळीची फुलं आणि ही अशीच फुलं इथे यू कॅन ऑब्झर्व हिअर इझिली. अतिशय सुंदर फुलं आणि ह्या ओव्हरऑल जर का तुम्ही स्पॅन बघितला तर वा, खूप सुंदर आणि मोठं झाड आहे. फॅन्टास्टिक प्लांट इट इज. आणि याचं सायंटिफिक नेम मायमोसॉप्स इलेंगी. खूप मोठं झाड असं स्लो ग्रोईंग आहे आणि नेचरमध्ये झाडाचा बऱ्यापैकी इम्पॉर्टन्स आहे. प्रत्येक प्लांटचं ज्यावेळेस आपण म्हणतो की सिग्निफिकन्स काय, तर इकोलॉजिकल सिग्निफिकन्स हा समजण्यासारखा असतो. याच झाडाच्या शेजारी अजून एक तुम्हाला रूटसारखं स्ट्रक्चर दिसेल, अ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर. सो दीज आर दी प्रॉप रूट्स. जशी वडाच्या पारंब्या असतात तशा ह्या प्रॉप रूट्स आहेत. तर हा जो वेल आहे, हा वेल कदाचित दाखवणं आता शक्य होणार नाही, बट दीज रूट्स, प्रॉप रूट्स बिलॉंग्स टू गिलोई प्लांट, दॅट इज गुळवेल. जे रामदेव बाबांनी प्रसिद्ध केली होती ना गुळवेल, हीच ती गुळवेल. त्याचे हे प्रॉप रूट्स आहेत. प्रॉप रूट्स म्हणजे हे ॲडिशनल ब्रिथिंग रूट्स तुम्ही म्हणा, ॲडिशनल रूट्स विच आर हिअर प्रेझेंट अँड विच सस्पेंड डाऊन फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस. ओके, सो हा मधुमालतीचा वेल आहे, खोटी मधुमालती म्हणतात त्याला. आणि बऱ्यापैकी चांगला वास असतो. हनी बीची ॲक्टिव्हिटी याच्यावर दिसते. आणि हा क्लाइंबर टाईपच आहे. सांगण्याचा उद्देश एक असा आहे की याच्यामध्ये जेवढं व्हेरिएशन असेल हे तुम्हाला लक्षात घेतलं पाहिजे. सो दिस इज नथिंग बट दी डायव्हर्सिटी. तुम्ही वेगळी डायव्हर्सिटी काय शिकणार, दिस इज द डायव्हर्सिटी. तिथे मगाशी सागवानाचं एक मोठी झाडं होती, इथे क्लाइंबर्स आहेत, इथे बकुळीचं मोठं झाड होतं, त्याची ही लहान फुलं, आणि नंतर हे क्लाइंबर जे छोटं आहे पण याची मोठी फुलं. ही सगळी कॉम्बिनेशन्स नेचरमध्ये अशीच आहे आणि हीच आपल्याला शिकायची आहे. हीच तर बायोलॉजी आहे आणि हेच बायोलॉजी तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी अप्लाय करा, ते तुमचं प्रोफेशनल करिअर होईल. बरोबर आहे. तर मला वाटतं आपण पुढच्या प्लांट्सकडे आता जाऊया. सो पुन्हा एकदा कर्दळीचं झाड मगाशी आपण बघितलं होतं, मोनोकॉट आहे, पण मगाशी जे कन्फ्युजन झालं होतं की ती हळद आहे की कर्दळ आहे कळत नव्हतं. त्याच्यामध्ये इन्फ्लोरेसन्स आहे आणि येस, हे आता फ्लॉवर याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल. पुन्हा प्रत्येकामध्ये अँड्रोशियम, गायनोशियम सगळ्या गोष्टी आहेतच, कारण याचीच नंतर एक फ्रूट्स आहेत का बघू आपण, पण नाही आहेत. काटेरी अशी कॅप्सूल टाईप फ्रूट्स तयार होतात. आणि हे कर्दळीचं झाड आहे. पुन्हा एकदा फ्लॉवरिंग. इथे वरती बघितलं तर व्हाईट कलरचं चांदणीचं फूल ज्याला म्हणतो आपण, हे ते चांदणीचं फूल आहे. तगर, टॅबर्ना मोंटाना हे त्याचं नाव आहे. सायंटिफिक नेम्स मी फक्त सांगतो आहे, फक्त तुम्हाला लक्षात यावं की काय डायव्हर्सिटी आहे, स्पीशीज म्हणजे काय असतं, हा कन्सेप्ट येण्यासाठी. स्पीशीज म्हणजे तुम्ही आता लक्षात घ्या त्या व्हरायटीज आहेत. तुम्हाला अगदी टेक्निकल डेफिनेशन त्याची जमली पाहिजे असं काही नाही आहे. सो दिस इज टॅबर्ना मोंटाना, कर्दळ. ओके, हां, बाय मिस्टेक मी टॅबर्ना मोंटाना म्हणजे कर्दळ म्हणालो, तसं नाही, ती तगरच आहे. आणि ही कॅना इंडिका म्हणजे कर्दळ येते. त्याचबरोबर एक इथे मिटलेली पानं थोडीशी दिसते. हे मोठं झाड जे आहे हे आवळ्याचं झाड आहे. डोंगरी आवळा आपण म्हणतो ना, मोठा आवळा खातो, तर हे येते इम्लिका ज्याला म्हणतो आपण, ते हे झाड येतं.
मोठं सर. तुम्ही म्हणाल आता इथे या बारीक चिंचोळ्या जागेमध्ये या गल्लीत का उभे राहिलेला आहे. काय असतं विशेष एक काही हॅबिटॅट म्हणून एक गोष्ट असते. मी जर का म्हटलं की आंब्याचं झाड पाण्यात आलं चालेल का, नाही. मॉस आहे ते हवेत आलं चालेल का, नाही. प्रत्येकाचं एक जागा ठरलेली आहे कुठे ग्रो व्हायचं. तसंच आता इकडे आपण बघूया. फॅन्टास्टिक कार्पेट ग्रीन कार्पेट. So this is nothing but the bryophytes which are growing excellently on the wall, and if you observe the things carefully, a typical thing, yes, here the millipede you can observe, or I think I may be wrong, but it's a larvae like thing. Yes, it can be. Yes, it is millipede, one of the millipedes. I'm not sure about a species. So this is the typical carpet, or the carpet formed by the bryophytes. It's a moss. मराठीमध्ये आपण याला शेवाळं म्हणतो. तर शेवाळं म्हणजे ॲक्च्युली अल्गी येतं. तर ते थोडे टर्म्स या अशा मिसमॅच झालेल्या आहेत. वॉट एव्हर द ग्रीन थिंग्स आर ग्रोईंग आर कॉल्ड ॲज शेवाळं. तर तसं नाही आहे ते. तर हा एक प्रकार बघूया. आणि हे जसं एक मॉइस्ट आणि वेट ठिकाणी ह्या गोष्टी वाढतात, तसंच यांच्यावर अजून एक कंपोनंट आहे नेचरमधला, तो म्हणजे टेरिडोफाइट्स. आता इथे ड्राईड फॉर्ममध्ये मी तुम्हाला तो जो एकदम ग्रीन लश ग्रीन आहे तो दाखवतो. ही फॅन्टास्टिक जागा आहेत या सगळ्या गोष्टी ग्रो होण्याच्या. आपण आजूबाजूलाही सगळीकडे तुमच्या इथे बघू शकता या गोष्टी वाढताना तुम्हाला दिसतील. येस, लेट अस हॅव अ लुक ॲट धिस. So these are the ferns, and let me show you the underside. No, it is not developed yet. It's a younger plant, comparatively younger plant. मी याच्या मागे सोराय बघतोय की जे त्याच्यामधून त्याचे जे पुढचे सीड्स असतील ते बाहेर येतील का ते बघत होतो. सो हे तुम्ही टिपिकल पॅच हा बघू शकता. इट्स अ फुल पॅच ऑफ टेरिडोफाइट्स ग्रोईंग हेल्दीली. तर या ज्या अशा जागा आहेत ह्या टिपिकल असतात, तुमच्या घराच्या आजूबाजूलाही असतील. डेफिनेटली यू कॅन ऑब्झर्व द थिंग्स अँड रेकॉर्ड युअर ऑब्झर्वेशन्स इन अ प्रॉपर मॅनर. So this particular flower is a Tridax flower, Tridax procumbens. It belongs to family Asteraceae. Yes. खूपच सुंदर क्लोजअप आणि अतिशय सुंदर फ्लावर विच इज इझिली ऑब्झर्वेबल एव्हरीवेअर. तुम्ही सहज नेचरमध्ये जाऊन आजूबाजूला घराच्या आजूबाजूला हे बघू शकतात. याला रावण मुंडी म्हणतात. लहानपणी तुम्ही कदाचित खेळलेले असाल. मी तुम्हाला एक करून दाखवतो याचं. I'll just take one flower. आणि ॲक्च्युली हे एक फ्लावर नाही आहे. इट्स अ ग्रुप ऑफ मेनी फ्लावर्स. इट्स अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लोरेन्स. इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. ओके. आता याला रावण मुंडी म्हणतो आपण. म्हणजे कसं हे असं उडवायचं. तर हे अशी गंमतशीर गोष्टी सगळ्या नेचरमध्ये आहेत. हीच डायव्हर्सिटी आहे. नवीन काही नाही आहे, वेगळं काही नाही. सो आय थिंक दुसरं एक झाड इथेच आहे आपल्याकडे. ते म्हणजे हे काँग्रेस गवत. बऱ्याच वेळा बघितलं असेल याची ॲलर्जीसुद्धा बऱ्याच जणांना येते. खाज येते ॲक्च्युली याच्यामुळे. तर ॲलर्जिक गोष्टी असतात. त्यातलं हे एक आहे पार्थेनियम, याचं सायंटिफिक नेम. टिपिकली आपण बघितलेलं असेल. आता हे टिपिकल क्रॉप प्लांट आहे. क्रॉप प्लांट आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये पुढे येईलच. हे टिपिकल क्रॉप प्लांट ओळखू शकाल कौस्तुभ सर? आपण त्यांना दाखवू शकतो हे जवळून.
कदाचित तुमच्यातले काही जण ओळखत आहेत, याची भाकरी बनवतो आपण. जर का ओळखता येत असेल तर उत्तम, नसेल तर अवघड आहे एकंदरीत. सो दिस प्लांट इज बाजरा प्लांट. बाजरीचं हे प्लांट आहे, मोनोकॉट आहे. इट्स अ मोनोकॉट. सो कम हियर, यू कॅन हॅव अ लुक ॲट द typical structure. So this is completely developed and this is developing structure. Okay, so I think monocot जे आपण मागे बघितलं होतं, how monocots are developed or more advanced than dicot, ते हेच ते monocots. आणि आता यांची तुम्ही प्रोडक्टिव्हिटी बघता. Usually the monocots are self pollinated plants and have a look at the various concepts of this. तुम्हाला शीदिंग लीफ बेस वगैरे अशा बऱ्याचशा कन्सेप्ट्स येणार आहेत. इथेच आपण त्यांना रूट्स दाखवू शकतो. सो दीज आर दी स्टिल्ट रूट्स. सो व्हॉट आर स्टिल्ट रूट्स? स्टिल्ट म्हणजे काय? स्टिल्ट रूट्स, ॲडिशनल सपोर्टिव्ह रूट्स. सो दीज आर दी एरियल रूट्स. ओके, सो these additional roots are present just to support the standing plant. म्हणजे कुठेही प्लांट खाली पडू नये, तुटू नये, मोडू नये यासाठी जी काय अरेंजमेंट आहे ती ही टिपिकल अरेंजमेंट आहे, म्हणून ह्याला स्टिल्ट रूट्स म्हणतात. सो दिस पर्टिक्युलर प्लांट इज फर्न प्लांट, अ टिपिकल टेरिडोफाइट. खूप सुंदर याचं पॅटर्न असतो. and I think you must have seen these plants in your garden and खूपच ऑर्नामेंटल व्हॅल्यू याला खूप चांगली आहे. अनेक ठिकाणी लँडस्केपिंगमध्ये या झाडांचा उपयोग केला जातो. टेरिडोफाइट्स आणि ब्रायोफाइट्स जे आहेत ते युजली जिथे पाणी जास्त आहे इथे ग्रो होतात नॅचरली. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी पॉटेड प्लांट्स. नॅचरली दीज प्लांट्स कॅन बी सीन इन अ एरिया वेअर ample moisture and flowing water is available, because you must be aware that both bryophytes and pteridophytes, they require some water to complete their life cycle. ओके, कसं ते आहे ते पुढे आपण शिकूच. तर हा ओव्हरऑल पॅटर्न तुम्ही बघू शकतात. पुढे हे काही याच्यातले व्हेरिएशन्स हे आपल्या प्रेझेंटेशनमध्ये येतीलच. So this particular plant which you can observe is a cycas plant. cycas variety आपण नक्की माहीत नाही मला कुठली, पण हे cycas plant आहे. इट्स अ जिम्नोस्पर्म. once again I repeat the statement, this cycas variety belongs to gymnosperm. ओके, आता याच्यामध्ये खूप व्हेरिएशन्स आहेत. cycas आहे, पायनस आहे, सिक्वोया. मगाशी मी जे म्हणलं होतं की एक टॉल ट्री असतं, सो दॅट पर्टिक्युलर टॉल ट्री इज सिक्वोया. सो दॅट प्लांट वी आर गोइंग टू ऑब्झर्व इन रेग्युलर प्रेझेंटेशन. आय थिंक नाव इट्स टाईम टू वाइंड अप आवर फील्ड ट्रिप. ओके, फॅन्टास्टिक. आपण जसं डेमोमध्ये बघितलं तसं एक जर्मिनेटेड सीड आपल्याला दिसतंय. आणि ओळखा बरं, काय एपिकोटाईल का हायपोकोटाईल? एपिकोटाईल नक्की. परत बघा, चुकू नका. परत एकदा बघा, एपिकोटाईल का हायपोकोटाईल? एपिकोटाईल, राईट. द कॉटलीडॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल जस्ट टू प्रोव्हाइड द नरिशमेंट टू डेव्हलपिंग प्लांट. आता हा टिपिकल जो पार्ट आहे हा आपल्या एलसीच्या लर्निंग सेंटरच्या बाहेरचा हा एक छोटासा चौकोन आहे की ज्याच्यामध्ये काही झाडं आपण लावतो आणि दरवेळेस लावलेली असतात. मजा येते, काही आपण प्रयोग करत असतो. एकाच वेळेस आता तुम्ही तिथे मोनोकॉट्स आणि डायकॉट्स हे बघू शकता. पॅरलल व्हेनेशन, रेटिक्युलेट व्हेनेशन, एवढा जबरदस्त ग्रोथ रेट आहे या सगळ्या प्लांट्सचा. आणि आपण इमॅजिन करू शकत नाही या लेवलला त्याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन्स होत असतात. त्या सगळ्या सिरीज केमिकल रिॲक्शन्सच्या सगळ्यात चालूच असतात आणि खूप व्हरायटी त्यामुळे अवेलेबल होते. आणि ऑब्व्हियसली अँजिओस्पर्म्समध्ये ही व्हरायटी जास्त बघायला मिळते आपल्याला. याचं कारण एक आहे की एक तर क्रॉस पॉलिनेशन बऱ्याच ठिकाणी पॉसिबल आहे. त्यानंतर नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स जरी कमी असतील तरी त्यांच्यामध्ये फ्रूट फॉर्मेशन आणि सीड सेटिंग
हे मल्टीसीडेड फ्रूट्स असतातच. आता मँगो सिंगल सीडेड फ्रूट, पण सीताफळ ॲनोनास क्रामोसा हे लक्षात घेतलं तर ते मल्टीसीडेड फ्रूट आहे. त्यामुळे तुम्ही बघू शकता काही व्हरायटी इथे बघा तुम्ही. मेडिसिनल प्लांट्स एक वेगळी कॅटेगरी आहे, ती खूपच मोठी आहे. आपण फार काही बोलू शकत नाही त्याबद्दल. एक इथे ऑब्झर्व करा. सो दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इट्स अ स्टेम ॲक्च्युली. याला हाडसांधी असं म्हणतात. आता हे बोन हिलिंगमध्ये यूज केलं जातं. कसं काय केलं जातं हे यातले जे कोणी तज्ज्ञ असतील आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर्स ते जास्त चांगलं सांगू शकतील. इथे लीफ बघू शकता तुम्ही. इट्स अ टिपिकल झिरोफायटिक प्लांट. So this particular structure, quadrangular structure, is a succulent stem similar to that of cactus. आणि हे जे leaves आहेत, in appropriate condition, the leaves may be, sorry for the disturbance, but leaves can be formed in favorable conditions like rainy season. So friends, कशी वाटली आजची field trip? कशी वाटली? मी मगाशी म्हटलं तसं की आपण ज्यावेळेस तुमचा रेग्युलर फाउंडेशन कोर्स चालू असतो इथे क्लासरूममध्ये, त्यावेळेस आपण नेचर व्हिजिट एक आपली असते, आउटिंग एक नक्की असतं. आणि आपण सकाळी अगदी 6ला ते सुरू करत असतो. आणि काही नाही, इथे आजूबाजूच्याच परिसरामध्ये आज तुम्ही बघितलं जो काही आपण व्हिडिओज जिथे तुम्ही हे सगळं बघत होतात, व्हिडिओज घेत होतो, हा सगळा परिसर आपल्या आजूबाजूचा होता. आपल्या आजूबाजूला एवढी डायव्हर्सिटी आहे. आपण आता फक्त प्लांटबद्दलच बोलतोय, मी अजून ॲनिमलचं बोललोच नाही. प्लांट्सबद्दलच एवढी डायव्हर्सिटी आहे. तर आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे की प्रत्येक विषयाचा म्हणजे अभ्यास करण्याचा एक वेगळा प्रकार असू शकतो. आता तुम्ही ज्या पद्धतीने हे सगळं शिकलेले आहात हे कदाचित तुम्हाला उपयोगी पडेल. बाकी बुकिश पार्ट जो आहे की व्हॉट आर द सॅलियंट फीचर्स ऑफ algae, what are the salient features of bryophytes, how pteridophytes reproduce, हे टेक्निकल नॉलेज तुम्हाला आहे. ते तुम्हाला परत 11th मध्ये जेव्हा चॅप्टर्स हे असतील त्यावेळेस पुन्हा हे तुम्हाला शिकायचं आहेच. पण या पद्धतीने सुद्धा अभ्यास होऊ शकतो. तो एक जो व्हिजन तुमचा डेव्हलप झाला पाहिजे त्यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विथ सम स्लाइड्स. ओके, सो actually we are continuing with the same topic, that is classification and diversity of plants. Let me tell you in the beginning itself, once again, the classification is always done on the various features, external characters, and these external characters you have observed. Some flowers, they may show a typical tube type corolla. Some flowers may show flat corolla or smaller types of smaller shapes of corolla. There can be a variation in their seeds, there can be a variation in their pods, or you can say fruits. So this is how diversified plant kingdom we are going to study. So let us start with the first slide. A typical classical classification of plant kingdom. So there can be vascular and non-vascular type of plants. Means no properly developed conducting tissues are present in non-vascular plants. So such plants can be mosses and liverworts. Okay, so again, if you consider a typical case of vascular plants, further they can be classified on the basis of production of seeds. So these plants, some plants may produce seeds, some plants may not produce seeds. The plants which may not produce seeds are called as ferns, horsetails, and club mosses. So these are the basically pteridophytes. Now this particular class which produce seeds, so once again the flowering plants, the popular one are the angiosperms, and the seeds which are produced in the cones are nothing but the gymnosperms. So this is how the gymnosperms and angiosperms are two major groups which we always study. And further, angiosperms can be divided into two subtypes more, that is monocot and dicot. Monocotyledonous and dicotyledonous. Okay, so parallel venation and reticulate venation,
So these are the there are so many points of differentiation, but these are the major point of differentiation. Can we have next slide? Yes, diversity. So what should be what is the exact number of this diversity? एक तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की आज जेवढं काही आपण प्लांट्स बाहेर बघितले त्यामध्ये काही पानांमध्ये व्हेरिएशन होतं, काही ॲक्च्युअल फ्रुट्समध्ये व्हेरिएशन होतं, फ्लावरमध्ये होतं, ॲपिअरन्समध्ये होतं. तर हे सगळं ही डायव्हर्सिटी आहे. आता मेजर डायव्हर्सिटी जर का कन्सिडर केली, आता या जे काही तुम्ही इथे फिगर्स बघताय, सो दीज आर दी अप्रॉक्सिमेट फिगर्स, दीज आर नॉट ॲक्च्युअल फिगर्स. ॲक्च्युअल फिगर्स तर किती असतील अजून त्याच्यावरती जेवढा रिसर्च होईल, फील्ड वर्क होईल, त्यावेळेस त्याच्याबद्दल बोलणं योग्य राहील. पण लेट अस स्टार्ट विथ द अल्गल मेंबर्स. सो this ranges actually from 30,000 to 1 million species, anything between 30,000 to 1 million. So this particular algae group, ज्याला आपण शेवाळ म्हणतो, so this is the algae group. Now in case of bryophytes, mosses, okay, sphagnum moss असेल किंवा रेग्युलर फ्युनारिया मॉस असेल. मगाशी आपण बघितलं की त्या भिंतीवरती वाढणारा एक शेवाळ होता. तर पुन्हा एकदा ते शेवाळ शब्द आला, मगाशी म्हटलं तसं. So let us consider this as a bryophyte. So the bryophytes which were growing on that particular stony area, wet stony area, so they represent almost 20,000 species in the nature. Then their neighbors, so pteridophytes, मी मगाशी म्हटलं तसं की bryophytes आणि pteridophytes, both of them they require moist and watery area to complete their life cycle. तर ते pteridophytes जे आहेत, so almost they represent 11,000 species, and gymnosperms, more than 1,000 species are known. Angiosperms, मी आकडा बोलतच नाही, 3 lakhs. काय आकडा आहे? मगाशी जसं वरती सांगितलं, how this particular angiosperms or flowering plants can show such variation, such number of species. Species means variation, as आपण तो एक डिफरंट कॅरेक्टर असलेला एक ऑर्गॅनिझम घेऊया. सर हे सगळं व्हेरिएशन जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन अँड सेव्हरल सर्वायवल स्ट्रॅटेजीज. सो डेफिनेटली दे आर, I cannot say they are ruling the earth, but definitely they are contributing major species to the overall plant kingdom. I think let us have some more pictures about algae now. Yes, right from marine habitat to freshwater habitat. So algae can be seen. मी habitat word use केलेला आहे, काही जणांनी तो लिहून घेतला असेल, काही जणांना तो माहिती असेल. Habitat, so it's a place. Let it be a ground or water or marshy area where the organism can be found. ती त्याची राहण्याची जागा आहे. So it's a habitat. So this particular sargassum, then kelps. So these are the marine algae. Okay. And about kelps, तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं असेल की जे टिपिकल जे अंडर वॉटर शूटिंग्स होतात, डिस्कवरी असेल किंवा ॲनिमल प्लॅनेट असेल, तर ते बऱ्याच वेळा एखाद्या ओल्ड क्रूजच्या शेजारून जातात की जे चुकून काही मिसहॅप होऊन ते बुडालेलं असतं. तर तिथे बऱ्यापैकी तुम्हाला हे केल्प्स वाढलेले दिसते. असे त्या अगदी दोरीसारखे दिसणारे मोठमोठाले असे हे झाडं असतात. सो दीज आर नथिंग बट दी केल्प्स. सो दीज आर अल्गी. नेक्स्ट प्लीज. स्पायरोगैरा. Spirogyra, spiral shaped chloroplast. It's a quite famous thing. And another one is Ulothrix. Just look at the diversity in their shape. Okay. Yes, definitely they are phototrophic by nature. You can easily observe the things. Next please. Kara फारच famous आहे, a typical plant. So Kara is one of the algae. Once again, Ulva. So this is how the morphological variations are possible in this particular group algae. I think next group will be bryophytes. Yes, these are the stones
which are covered by the mosses. Let me tell you one thing. There are several terms in ecology. In simple language, I can say these mosses are quite helpful in formation of soil. ज्यावेळेस ते माती तयार करतात त्यावेळेस ते बाकीच्यांना सॉइल अवेलेबल होईल देन further series of plants can be grown there. So this is how bryophytes they play the most important role in the nature. त्यांचे ecological ते roles असतात. So this is a typical food seta capsule, a typical term which we are well aware about. So this is a typical fruiting body of a moss. Next one please. Yeah, this is the carpet and this photograph was taken in the morning itself. So look at its freshness. अजूनही तो freshness जो आहे तो फोटोतला freshness तसाच आहे आणि fantastic growth you can observe and still this particular plant body is juvenile I can say आणि जशी त्याची maturity येईल then त्याची पुढची reproductive phase त्याची चालू होईल. Next one. Marchantia. Marchantia is another bryophyte with gemma cups. मी मगाशी एक म्हणलं होतं तुम्हाला. So you can easily observe some plants are producing seeds, so they are using sexual method. But there are certain plants, plant bodies which reproduce asexually. So these gemma cups, a cup-like structure, a sunken part you can easily observe. आता हे त्याच्यामध्ये pits नाही आहेत. It's a cup-like structure which is put on a surface. So this is aerial view, top view. So these are the gemma cups with smaller gemmi, a vegetative body which is present, and each one of them can be grown easily as a separate individual. So this is Marchantia. This is Anthoceros, a hornwort, a horn-like structure you can observe. Horn-like structure. So this is Anthoceros. Look at the diversity once again. We are learning classification along with the diversity. So have a look at this. Next one please. Rixia, dichotomous branching. So Rixia is a common bryophyte which can be seen around Nasik also. If you visit Trambakeshwar area or Anjaneri Hill area, you can easily observe Rixia growing very well. Yes, the famous one that is Funaria. Funaria. It's a moss. जसं आपण मगाशी बघितलं होतं ना. So it's a Funaria actually. The wall पाशी जे बघितलं होतं along with the pteridophytes. So this is a typical Funaria. Once again, food, seta and capsule. So this is how the nature takes care of everyone. Next one please. Sphagnum moss. तुम्ही एक मॉस स्टिक मिळते बघा अशी ग्रीन कलरची असते. युजली नर्सरी शॉप्स जिथे असतात प्लांट्स जिथे मिळतात किंवा नर्सरीचं जे काही इन्स्ट्रुमेंट जिथे मिळत असेल तिथे हे मॉस स्टिक्स पण मिळतात. तर लांब रॉड असतो आणि अराउंड दॅट पर्टिक्युलर दिस मॉस इज ड्राईड मॉस इज kept and it is tied with some wire or nylon string. So this particular moss, sphagnum moss, it grows on the tree trunks, large tree trunks in a typical dense forest area, usually the moist forest area. This sphagnum, it has a typical commercial value, so it can be collected at huge level, and again it can be packed in a better manner. It can be sent to various areas of country where people are involved in producing some products out of it. So preparing a moss stick is one of the products. So it is one of the businesses. Next one. Pteridophytes, fantastic. Once again you can observe the habitat. Deliberately I am using the word habitat. You can observe how the plants are growing in a typical environment. Moisture you can sense in the picture, and yes, this
picture is borrowed from the google.com, and yes, this particular habit means a typical body pattern of a plant is appears to be unique. And let us have another picture for pteridophyte. Oh, it's a different. It shows tree-like structure. Can we go back? Yes, this is a simple one. जसं आपण मगाशी पॉट मध्ये बघितलं होतं तसं हे आता आहे. आणि आता पुढचं बघितलं तर एकदम ट्री सारखं, ट्री फर्न. येस, यू कॅन ऑब्झर्व. व्हेरिएशन्स खूप आहेत. तुम्हाला व्हेरिएशन्स दाखवणं हाच या टिपिकल टॉपिक्सचा आणि फाउंडेशन कोर्सचा उद्देश आहे. ओके, पुढचं एक बघूया आपण. हां, दिस पर्टिक्युलर पार्ट इज क्वाईट फॅमिलियर विथ दिस. हे असे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला हे सगळे दिसतात. इथे सोराय तयार होतात. सोरायमध्ये पुढे पुढची डेव्हलपमेंट वगैरे सगळी आपल्याला शिकायची आहे. नेक्स्ट वन. सायलोटम. सायलोटम आता तुम्ही म्हणाल हे टेरिडोफाइट आहे का? टेरिडोफाइट आहे, पण मगाचं पहिलं पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर आणि आता हे फोर्थ कसं काय? डायव्हर्सिटी. वन्स अगेन इट्स अ डायव्हर्सिटी. टॉपिकच काय आपला? प्लांट टॅक्सॉनॉमी आणि क्लासिफिकेशन अँड डायव्हर्सिटी. डायव्हर्सिटी तुम्ही ऑब्झर्व करताय. ऑलरेडी यू आर ऑब्झर्विंग द थिंग्स. येस, let us have some pictures about now gymnosperms. I think yes. So look at the typical cone structures. These are the cones. Once again, I can tell you it's a beautiful group to study. So these are the gymnosperms, and let me tell you, there is always a typical connecting link between algae and bryophyte. Once again, there is a link between bryophyte and pteridophyte. Link can be established between pteridophytes and gymnosperms, gymnosperms to angiosperms. So everything is linked. So that particular evolution part we can study in actual evolution chapter. We are going to learn that in standard 12. Yeah. So this particular gymnosperm group. So it's a group which shows a typical cone-like structure. So I can put it here so you can get better contrast for this. Yeah. Can we have next slide? Yeah, Pinus. I just showed you. Pinus, then Cycas. Next one, I think it will be Sequoia. Fantastic plant. याची हाईट किती असेल तुमचा काय अंदाज? 100 फूट, 200 फूट का मीटर्समध्ये बोलूया आपण? ऑलमोस्ट 200 मीटर, 200 मीटर्स टॉल. बापरे, केवढं मोठं असेल. Now you can easily observe this family is moving around the plants. So the small boy and the elder person, maybe his father. So look at the scale. Look at the scale. आणि हे बघा आता. हे अफलातून आहे. तुम्ही म्हणाल हे असं काय खरं आहे का? हो, खरंच आहे. आहेत अशा गोष्टी आहेत, झालेल्या आहेत. आणि कधी आपल्याला वेळ मिळाला तर आपण बघूया. गेल्या वर्षी आचार्य सर ज्यावेळेस गेले होते US ला, तर त्यावेळेस तिथे त्यांनी बऱ्यापैकी हे यांचं टुरिंग झालेलं आहे. त्यांनी हे बघितलेलं आहे. ते फोटोग्राफ्स आहे, तुम्हाला आपण दाखवू शकतो. त्याचं गर्थ किती मोठं असेल. सो लुक ॲट दिस पिक्चर. सो दिस इज अ प्लांट अँड अ कार इज पासिंग थ्रू इट. याच्यामध्ये तो टनेल तयार केला आहे. लुक ॲट द गर्थ. एवढा मोठा टनेल. Fantastic. So this is a typical Sequoia plant. Diversity आपण ज्यावेळेस म्हणतो तर त्यावेळेस आपण आता हे टॉलेस्ट प्लांट बघितलं. एक स्मॉलेस्ट प्लांट पण आपण तुम्हाला दाखवणार आहे, पण पुढे दाखवणार त्या अँजिओस्पर्म मध्ये. येस प्लीज, नेक्स्ट वन. अँजिओस्पर्म्स.
So angiosperm is the most diversified group, I can say. Flowers are present, usually all the flowers are beautiful, and definitely there are so many mechanisms for pollination, there are so many mechanisms for survival, and there are so many strategies to produce seeds and to produce new young ones. So let us have some pictures. Let us have some pictures about the diversity in angiosperms. आता टिपिकल तुम्ही कुठला म्हणता त्याला, ब्रह्मकमळ हे येतं ना, एका वेळेस 10-12 ती रात्री उमलतात. सो दिस इज अ टिपिकल फ्लावर. आणि ब्रह्मकमळाची खासियत अशी की इट्स अ व्हाईट इन कलर अँड इट इज पॉलिनेटेड बाय अ मॉथ ओनली. टिपिकल मॉथ असतात, मॉथ स्पीशीज असतात. सो फ्लॉवर आणि पॉलिनेटर या relationships are established. So this particular flower you can observe. Next one, it's a potted plant. It's a China rose, chini gulab म्हणतात त्याला. Actually हा गुलाबाचा आणि याचा काही संबंध नाही आहे. Whatever the coloration it has, it resembles with the coloration of normal rose plant, and खूप सुंदर ornamental plant आहे. Then this particular plant is रानजाई. तर जाईजुईची जी फुलं असतात त्याच्यामध्ये खूप काही व्हेरिएशन्स आहेत आणि काही ज्या व्हरायटीज आहेत. सो दिस व्हरायटीज आर वाईल्ड व्हरायटीज ॲक्च्युअली. नेक्स्ट वन, कॉस्टस. काही जणांनी तुम्ही हे प्लांट बघितलं असेल. इट्स अ मोनोकॉट. इट्स अ कॉस्टस व्हरायटी, and I'm not sure about the species, hence I am simply mentioning costus. This is a typical flower of costus. Look at the variation in color, shape of flower, shape of petals, and whatnot. Next please. Yes, this is lemon plant, a typical lemon plant. पण हा जो आहे त्याला इडलिंबू जे म्हणतात ना, मोठं लिंबू, तर हे तसं आहे. फॅमिली रुटेसी. मी तुम्हाला फक्त शब्द सांगतोय, याच्यामध्ये काय व्हेरिएशन असेल तुम्ही फक्त इमॅजिन करा. शिकायचं त्यावेळेस आपण शिकूच, पण इमॅजिन करा. सो दिस इज अ टिपिकल फ्लावर अँड द फ्रूट. नेक्स्ट प्लीज. ग्लोरियोसा सुपरबा. फॅन्टास्टिक फ्लावर, फॅन्टास्टिक. या एवढ्या सुंदर फुलाचं अस्तित्व हे फक्त पावसाळ्यापुरतं असतं. त्याच ठिकाणी जर का तुम्ही परत ते बघायला गेलात तर ते कदाचित तुम्हाला दिसणार नाही. फॅमिली लिलिएसी, टिपिकल फॅमिली लिलिएसीचा मेंबर आहे. आणि तुम्ही हे टिपिकल एकच फ्लॉवर कन्सिडर केलं तर एक लक्षात येईल, नाव याचं इथे दिलेलं आहे, अग्निशिखा. सो यू कॅन कन्सिडर दॅट कॅन बी फ्लेम्स ॲट द टिप. अग्निशिखा, शिखा म्हणजे टोकाला त्याच्या आग लागल्यासारखं. ओके, रेड जो कलर आहे तो प्रॉमिनंटली दिसतो. सो दिस पर्टिक्युलर प्लांट इज ग्लोरियोसा सुपरबा. इट्स अ क्लाइंबर, अँड येस वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिक्युलर जीनस नेम इन द लीफ मॉडिफिकेशन्स. when we are going to learn actual morphology chapter, that time we'll come across this particular name. Okay, त्याला कळ लावी असं सुद्धा नाव आहे. We are not going to enter into much more medical details, but त्याची काही नावं मी तुम्हाला सांगून ठेवली. पुढे पॅशन फ्रूट. पॅशन फ्रूटचं सरबत वगैरे तुम्ही बऱ्यापैकी पाहिलेले असाल. खूप सुंदर याचं सरबत असतं. आणि दिस पर्टिक्युलर ग्रीन कलर फ्रूट टर्न्स इनटू येलो कलर, अँड इट्स अ साइन ऑफ इट्स ॲक्च्युली रायपनिंग. आणि एकदा ते रायपनिंग त्याचं पूर्ण झालं, सो इट इज रेडी टू कन्झ्युम. सो इट्स अ ब्युटिफुल पॅशन फ्रूट. ते कृष्णकमळ, ब्रह्मकमळ म्हणतो आपण, ती सगळी सॉरी ब्रह्मकमळ आहे, कृष्णकमळ. मग त्याच्यामध्ये लाल कृष्णकमळ आणि निळं कृष्णकमळ असे बरेच आहेत. तर हे त्यातलीच व्हरायटीज आहेत ह्या सगळ्या. येस, हे आता तुम्ही ऑब्झर्व करा. तुम्हाला काय वाटतं, सीड्स? नो, these are not the seeds. Yes, these are also flowers. These are the flowers.
स्मॉलेस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड. तर फक्त ते आपण बोटांवरती उचलून बघितलंय. अँड नंबर ऑफ फ्लावर्स यू कॅन ऑब्झर्व. मग तुम्ही म्हणा नुसती फ्लावर्स आहेत का, प्लांट कुठे आहे? ॲक्च्युली इट्स अ प्लांट. Whatever the green structure you are observing here is nothing but the plant. Let us magnify this much part here. So this is the magnified view of a plant. So this is Wolffia. Wolffia, magnified view of Wolffia, and a cross section. Now you are well aware about the TS, LS, VS. Okay, so let us take LS, longitudinal section, passing through the center. इथून असा तो आपण सेक्शन घेतला. So by side view the structure will appear like this. So this is parent plant, and this is flower, anther of stamen, and the circular stigma. So ही ओव्हरी वगैरे तुम्हाला इथे दिसेलच. So this is how the smallest plant is also available. Okay, I think next slide please. Yes, we are going to consider some unique creations of nature. Yes, let us begin with the comparison. It's a comparison between two plants. So this is the tallest plant, that is Sequoia. It belongs to Gymnosperm. And this is the smallest plant, which belongs to Angiosperm, Wolffia. So look at the structures, how the things are there in nature. This is diversity. This is the diversity. Next one. Yes, you must have seen such type of structures in the various channels like Discoveries and Animal Planet and National Geography. So these are the typical plants. Very tall growing plants in a typical tropical beds of the earth, and usually they show buttressed type of roots. So these are the modifications. These are मगाशी आपण बघितलं ना prop roots वगैरे होते, तसेच आता हे buttressed roots आहे. So these are for external mechanical support. Buttresses, याला buttresses म्हणतात, म्हणून ते त्याचा typical जो फॉर्म आहे. So it is called as buttressed roots. Next please. Insectivorous plants. Insectivorous plants खूप असू शकते. तुम्ही कास्ट प्लॅटू बाय चान्स ऐकलंय? कास्ट प्लॅटू वरती हे साताऱ्याच्या जवळ, इट्स अ टिपिकल एफिमेरल फ्लश व्हेजिटेशन which actually blooms in the month of August, September, when that particular area experiences maximum raining. That time a particular flowering period can be seen. आणि तिथे भरपूर इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स तुम्हाला तिथे बघायला मिळू शकतात. न्यूट्रिकिलारिया फॉर एक्झाम्पल. Similar to that, pitcher plant is another insectivorous plant which is quite popular. Along with it, Drosera, sundew plant म्हणतात त्याला. So this is Drosera. Next one, Venus flytrap. आता इथे एक ट्रॅप झालेली तुम्हाला वास्प किंवा तुम्ही काय म्हणा त्याला, ॲक्च्युली आय एम नॉट शुअर, बट इट्स अन इन्सेक्ट, सम बी मस्ट बी. हे टिपिकल Venus flytrap. It's a magnified view. Let us go back please. Look at the typical structures. So these pitcher-like structures are filled with liquids, digestive type of liquids. Whenever the insects they fall down, so they fall down in the liquid, and ultimately they are actually consumed by the plants. आता त्याचं कसं कन्झम्पशन आहे, मध्ये पूर्ण खातात का त्याच्यातले काही कंटेंट फक्त डिझॉल्व होतात, हा सगळा मेकॅनिझम आता पुढे अभ्यासण्याचा आहे. पण लुक ॲट द morphological arrangement of a typical plant. Next please. Next one, Amorphophallus. तर मगाशी आपण बघितलं insectivorous plant, त्याच्यातलं एक व्हेरिएशन. आता Amorphophallus.
तर केवढं मोठं प्लांट आहे, सॉरी फ्लावर त्याचं बघा, त्याचं फ्लावर. So suppose this man is about 5 feet tall or 5.5 feet tall, and this flower is more than 6 feet. So yes, it is there. खूप चांगल्या ठिकाणी जिथे बोटॅनिकल गार्डन्स आहेत अशा ठिकाणी हे टिपिकल प्लांट्स असतात आणि त्याचे जे काही फ्लॉवरिंग सीझन्स असतात ते रेकॉर्ड केले जातात. स्पीशीज टू स्पीशीज दे मे व्हॅरी, बट usually whenever they expect a flowering season, that time the notice is given in the local newspaper आणि बऱ्याच वेळा त्या सायंटिफिक कम्युनिटीमध्ये ती चर्चा होते की अमुक ठिकाणी अमॉर्फोफेरस प्लांट आहे आणि येस यावर्षी त्याचं फ्लॉवरिंग तुम्हाला दिसेल, या वेळेला दिसेल, इतकं ते व्यवस्थित स्पेसिफिकली सांगितलं जातं. अँड पीपल डू विजिट दोज प्लेसेस. ओके, नेक्स्ट वन, Rafflesia, biggest flower. Rafflesia, किती मोठे बघा. So these two kids are simply observing the flower with curiosity आणि actually it is pollinated by elephants. आता ते इंटरेस्टिंग आहे सगळं, हा मेकॅनिझम खूप तुफान आहे and nature is seriously working on all these particular points. Okay, so this is the Rafflesia. Next one, orchids, the most beautiful thing and nature's finest creation. मगाशी आपण म्हटलं होतं, let us have a look at some creations of nature. This is the finest creation of nature. So this is the orchid. आता हे बाहुलीसारखं ऑर्किड असतं, तर भरपूर त्याच्यामध्ये व्हरायटीज आहेत. Actually there are more than 1200 species of orchids, and orchid belongs to family Orchidaceae. Okay, so this is the diversity in a typical orchid family. याचे भरपूर नाव आहेत and usually you can observe a bee is approaching a typical orchid for collecting nectar, and simultaneously the mechanism is set in a such a way that flower will make that bee to pollinate the plant, pollinate the flower. कारण ऑर्किड्समध्ये मेकॅनिझम असा आहे की त्याच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशनच व्हावं लागतं, सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ करत नाही. हे टिपिकल फीचर आहे. वन्स अगेन यू कॅन ऑब्झर्व इट्स अ moth. It's a moth which is sucking nectar with the help of proboscis. Next one. Yes, Ophrys. Ophrys, it's an orchid. त्याची एक जी काही केस स्टडी आपण म्हणू ती टिपिकल यू आर गोइंग टू लर्न इन युअर स्टँडर्ड 12 इकॉलॉजी चॅप्टर. सो ऑफ्रिस इज वन ऑफ द ब्युटिफुल ऑर्किड्स, आणि याचं जे ऑड पेटल असतं दॅट रिझेम्बल्स विथ द ॲब्डोमेन ऑफ टिपिकल बी, आणि त्याचा जो मेल असतो, सो त्या मेलला वाटतं की फिमेल तिथे आहे अँड इट ट्राईज टू कॉप्युलेट विथ हर, आणि त्या केसमध्ये पॉलिनेशन होऊन जातं. हे सगळं जे नेचरचं जे काही सिक्रेट्स आहेत ते इतक्यात रिव्हील होणार नाही आहेत. हे जे काही इव्होल्युशन झालेलं आहे ते स्टडी करण्यापलीकडे आपल्याला आत्ता काही हातात काहीच नाही आहे. सो दिस इज हाऊ द ऑफ्रिस इज अनदर क्रिएशन, फाईन क्रिएशन ऑफ नेचर. नेक्स्ट प्लीज, क्रॉप प्लांट्स. आता तुम्ही म्हणाल क्रॉप प्लांट्स आणि हे असला फोटो का लावलाय? अरे तुमच्या आजूबाजूला इतक्या सुंदर काय काय गोष्टी होत असतात की ज्या आपल्याला सहज डोळ्यातला दिसतात पण आपण त्या नोटीस होऊ देत नाही, बरोबर ना? कारण छान शेती चालू आहे आणि जाऊन विचारायचं काका काय चालू आहे, औषध तुम्ही काय करताय, काय लावताय, ज्वारी लावताय का बाजरी लावताय, गहू लावताय का तांदूळ लावताय, एवढं आपण करू शकतो. हीच खरी डायव्हर्सिटी आहे. डे टू डे फूड जे आहे तर त्या फूडमधली डायव्हर्सिटी आपल्याला माहिती आहे. पोळी आहे, भाकरी आहे, भात प्रकार आपण खातो, आणि हे कुठून येतं? सगळं शेतांमधून येतं. डायव्हर्सिटी आपल्याला कळायला पाहिजे कशी ती असते. बऱ्याच जणांचा एक प्रॉब्लेमही येतो, असं उसळी कळत नाहीत त्यांना, हो की नाही, बरोबर ना?
मग ते चवळीला मटकी, मटकीला मूग, मुगाला हरभरा, काही म्हणतात. हे असे गमतशीर सगळे प्रकार होत असतात. तर आता पुढचा भाग बघू याच्यातलाच. शुगर केन, कॅश क्रॉप्स आहेत. युजली आपल्याला माहिती पाहिजे. तुम्हाला काय वाटतं, काय मोनोकॉट आहे का डायकॉट आहे? मोनोकॉट, ऑब्वियसली. इट्स अ मोनोकॉट प्लांट. इट्स अ ग्रास व्हरायटी. ओके. सॅकॅरम ऑफिसिनारम. नाव ऐका आणि लगेच विसरून जा. शुगर केन. नेक्स्ट, जवार प्लांट. दिस इज हाऊ द थिंग्स लुक देअर इन द फील्ड ॲक्च्युअली. तुम्ही जेवढं फिराल तेवढं तुम्हाला याचा फायदा जास्त होईल. नेक्स्ट प्लीज. बाजरा. येस. आता हा टिपिकल पिक्चर तुमच्या ओळखीचा असेल, कारण आपल्या LCच्याच मागे मगाशी जिथे आपण शूटिंग घेतलं तोच हा पार्ट आहे जिथे मी तुम्हाला स्ट्रीट रूट वगैरे सांगितलं होतं. सो दिस इज द प्लांट अँड दिस इज द क्लोज लुक फॉर द grains which are developed on the inflorescence axis. Next one please. Oh, corn plant. कणीस, मक्याचं कणीस. So male and female inflorescence you can easily observe. Both the inflorescence are present on the same plant. And so this particular hairy stigma which are oozing out profusely. So they are here just to collect the pollen grains which are released from the male flowers, and you can observe the fertilization has occurred and seed setting has occurred. आणि आता इथे टिपिकल मक्याचं कणीस जे असतं, कॉर्न काउन, ते इथे हे तयार झालेलं आहे. नेक्स्ट वन, व्हीट प्लांट. गव्हाच्या ओंब्या, लोंब्या काय म्हणायचे म्हणा, हुरडा खातो आपण, तो हाच प्रकार आहे. इट्स अ व्हीट प्लांट. नेक्स्ट प्लीज. तांदूळाचा असावं. येस. ओरायझा सटायवा. अशी नावं ऐकल्यानंतर तुम्ही म्हणा नाही काय चाललंय वगैरे. ही डायव्हर्सिटी आहे. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ॲक्च्युअली चॅप्टर्स शिकाल त्यावेळेस लक्षात येईल की हाऊ इट इज इम्पॉर्टंट टू पुट specific name to each and every plant variety, each and every animal species. कोणी असू दे, ॲनिमल असू दे, प्लांट असू दे, त्याला एक सायंटिफिक नाव देण्याची गरज काय, दॅट यू विल लर्न. सो दिस इज राईस प्लांट. नेक्स्ट वन प्लीज. आय थिंक दिस मस्ट बी द लास्ट वन. नागली. खूपच सुंदर आहे. भरपूर याच्यामध्ये तुम्हाला सत्व मिळू शकतं. आणि लाल कलरचं असतं. नाचणीची तुम्ही भाकरी खाऊ शकता. नाचणीचं बिस्किट्स आहेत, नाचणीचे लाडू आहेत. आणि मी काय सांगायचं अजून तुम्हालाही भरपूर माहिती असेल. सो दिस इज द फिंगर मिलेट. दिस इज हाऊ दिस पर्टिक्युलर इन्फ्लोरेसन्स लुक्स लाईक. ओके. आय थिंक वी कॅन एंड हिअर. लव्ह thy nature. After all, we are learning all the things which are there in the nature. आणि जोपर्यंत तुम्ही एक डायव्हर्सिटीचा कन्सेप्ट तुमच्या मनात रुजवत नाही तोपर्यंत शिकण्यात मजा येणार नाही. कारण जे काही अल्गी, ब्रायोफाईट, टेरिडोफाईट, अँजिओस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ते कॅरेक्टर्स चालूच राहतील. पण जो काही मजा घेण्याचा जो पार्ट आहे तो तुम्ही घेतला पाहिजे. सो तुम्ही बऱ्यापैकी नेचर लवर असाल आणि तुमच्यातले काही जण आम्हाला काही फोटोग्राफ्स काढून कधी पाठवत असतात, काही आयडेंटिफाय करण्यासाठी किंवा काही तुम्ही केलं वेगळं तर पाठवत असतात. तर नेचरमध्ये जात राहा, नेचरचा आनंद घेत राहा. सीझन बाहेर चांगला आहे, पण पूर्ण काळजी घेतल्याशिवाय बाहेर जायचं नाही. आणि रस्त्यावर तर नाहीच, घराच्या आजूबाजूला जेवढं काही असेल तिथे पूर्ण काळजी घेऊन तुम्ही फिरू शकता. ऑब्झर्वेशन्स तुमच्याकडे लिहून ठेवायला शिका. सायंटिफिक नोटिंग्स ज्याला म्हणतात, तर ती खूप महत्त्वाची आहे. आत्तापासून त्याची सवय लावा. कदाचित तुम्ही जे ऑब्झर्व कराल ते खूप कॉमन फेनॉमिनन असेल नेचरमधला, पण ते तुमच्यासाठी युनिक असेल. त्यासाठी जेवढं शक्य आहे तेवढं त्याचे रेकॉर्ड्स ठेवा आणि प्रॉपर नोटबुकमध्ये मेंटेन केल्यानंतर तुम्हाला कधी ते आठवायचं असेल, नोटबुक बघितल्यानंतर ते सगळं गोष्टी रिकॉल होतील. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं नेक्स्ट इयर 12th मध्ये गेल्यानंतर जेव्हा तुम्ही याल त्यावेळेस तुम्ही आमच्याबरोबर त्या गोष्टी शेअर करू शकता.
तर भेटूया आता पुढचा हा चॅप्टर झाल्यानंतर. तुमचा ॲनिमल डायव्हर्सिटी असेल, तोही असा सुंदर आहे आणि तुम्हाला निश्चित लक्षात येईल की डायव्हर्सिटी म्हणजे काय. एकदा प्लांट्स झाले, एकदा ॲनिमल्स झाले, मग लक्षात येईल की डायव्हर्सिटी म्हणजे काय. मग डायव्हर्सिटी असल्यामुळे व्हॉट इज द एक्झॅक्ट नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हाऊ टॅक्झॉनॉमी इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन. मग ते नंतर कन्सेप्ट या सगळ्या येत जातील. ओके, टिल देन गुड बाय.